کے کندھے پر مصطفیٰ کے قدم ہیں اور فرمایا اے عبدالقادر جیلانی معراج کی رات تو نے اپنا کندھا روحانی کندھا میرے قدموں کے نیچے پیش کیا ہے، میرے قدموں کے نیچے تو نے اپنا کندھا پیش کیا ہے۔ قیامت تک کے اولیاء کے لیے ان کے کندھوں پر تیرا قدم ہوگا، ان کی گردنیں تیرا منبر بنے گی۔ تو اپنی نالین شریفیں اس لیے دیے کہ جنت تو ملے گی مگر حضور کے جوڑوں کا، سرکار کی نالین کا سرکار نے کیوں دیا؟ آخر مقصد کیا تھا؟ فرمایا ہر کلمہ پڑھنے والا یہ ناز نہ کرے کہ مجھے جنت مل جائے گی سرکار کے جوڑوں کا صدقہ۔ سرکار فرماتے ہیں ایک آدمی نے 99 قتل کی، کتنے؟ ایک عالم صاحب کے پاس گیا، اللہ بچائے خشکی کے مولوی سے، خشکی زدہ مولوی سے، وہ تیز مثالے والا مولوی، خشکی زدہ مولوی بیٹھا ہوا تھا جس طرح ڈینگو بیٹھا ہوتا ہے، بھیڑ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخشے گا؟ اس نے پوچھا چلا کاٹا ہے، بستر اٹھایا ہے؟ نہیں جناب کچھ نہیں کیا۔ جاؤ خدا تمہیں نہیں بخشتا۔ اس نے کہا بخشش تو ہوتی نہیں، چلو 100 پورا کر لے۔ اس ملا کا بھی رگڑا نکال خدا کے لیے کہیں ایسا نہ کرنا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ مولوی نے یہ سب حدیث سنا رہا تھا کہ خشکی کے مارے ملا کو مار دینا چاہیے، بھائی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، تو میں اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر اس کے دل میں اس کے ضمیر نے کہا گناہ بخشانا چاہیے۔ میرے دوستو سنو سنو، کسی نے کہا کہ میاں فلاں مقام پہ اللہ کے ولی ہیں، مثال کے طور پہ داتا ہے، خواجہ اجمیری ہے، غوث بہاول حق ہیں، سلطان باہو ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے آستانے پہ جاؤ تمہاری نجات ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ابھی درمیان میں تھا، راستے میں تھا، پیغام اجل آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، جنت کے فرشتے آ گئے۔ اگر آدمی برا ہو اس کی روح کو لینے کے لیے جہنم کے فرشتے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ولی کی شان ظاہر کرنے کے لیے دونوں فرشتے بھیج دیے، جہنم والے بھی آ گئے، جنت والے بھی۔ جہنم والوں نے کہا اس نے 100 خون کیا ہے، ہم اس کی روح کو جہنم میں لے جائیں گے۔ جنت والے فرشتوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے 100 خون کیا ہے، لیکن اس کے روح کو تو دیکھو، اس کا مرچہ تو دیکھو، روح کی بھائی کسی کا رخ دیکھنا پڑتا ہے، کسی کا رخ ادھر ہے اور ہمارا رخ ادھر ہے، کسی کا رخ رائے ونڈ ہے، ہمارا رخ مدینے کی جانب۔ جناب رخ کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے رخ کو دیکھو، اس کی توجہ کدھر ہے؟ خدا کی قسم ہماری توجہ ہے تو داتا کی جانب ہے، ہماری توجہ ہے غوث الاعظم کی جانب ہے، ہماری توجہ ہے سلطان العارفین کی طرف ہے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہ یہ پکی قبروں کو پوچھتے ہیں۔ جناب یہاں تو پکی قبر نہیں ہے، اگر ہم کسی پکی قبر کے پجاری ہوتے، دنیا داروں کی قبریں گلستانوں میں پکی بنی ہے، ہم کبھی جاتے ہی نہیں، فاتحہ پڑھی ہی نہیں۔ جناب ہمیں تو ان خاک کے ذروں سے پیار ہے جس کے اندر اللہ کا ولی چھپا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے، جیوے جیوے۔ مجھے کسی پر بہتان لگانے کی عادت نہیں، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو، بہتان لگانا بہت بری بات ہے۔ جب حضرت مفتی محمود سے فوت ہوئے تھے، میں کسی کے کابرین کا نام برے الفاظ سے نہیں لیتا، یہ میری عادت ہے، کبھی میں نے کسی کے کابر کو گالیاں نہیں دی۔ اس کے 3-4 جنازے ہوئے تھے، جب مفتی صاحب فوت ہوئے تھے، مفتی صاحب صندوق کے اندر تھے، اس کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے تھے، تو 4 لوگوں نے کیا کیا، ان کپڑوں کو صندوق کو ہاتھ لگا کر چوم رہے تھے۔ بھائیو معیار ایک رکھو، صندوق کو کیوں چوم رہے ہو؟ اس لیے کہ اس صندوق میں مفتی محمود ہے، ہم اس مزار کو اس لیے چومتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کا ولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی لعنت ہو، میرا اسماعیل خان کا بچہ گواہ ہے، اور جس شیخ کا ہاتھ صندوق تک نہیں پہنچا تو 4 لوگوں نے کیا کیا، رومال کو صندوق پر لگایا، رومال کو چوم رہے ہیں۔ ارے ہم ولی کی خلاف، مزار کے خلاف کو چومتے ہیں کہ وہ ولی کی قبر پہ پڑا ہے، اور تم نے بھی تو چوما،
तुम ने अपना रुमाल मुफ्ती साहब की संदूक को लगाया तो उस रुमाल को तुम लोगों ने, और फिर जिसका रुमाल भी नहीं पहुंच सका, जिसका रुमाल भी, उसने उस रुमाल के साथ रुमाल लगाया, रुमाल के साथ रुमाल लगाया, उसने चूमा। तो भाई एक नीचे गिलाफ है, एक उसके ऊपर गिलाफ है, गिलाफ के साथ गिलाफ है, गिलाफ के साथ गिलाफ का ताल्लुक है, उसका ताल्लुक मजार से है, मजार का ताल्लुक वली से है। हम भी इस तरह चूमते हैं जिस तरह तुमने चूमा। मेरे प्यारे मेहरबानों सुनो, अपने वलियों के लिए तो मेहरबानों तुम सब कुछ जैज समझते हो, सब कुछ जैज हो गया। मौलाना यकूब देवबंदी की कब्र की मिट्टी तुम चाटते रहे, देखो वाह फुलाता, बीमारों को खिलाते पिलाते रहे। और हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पीर हैं, तुम्हारे मसलक के जुलाहे वहां मजार पे जाते रहे। हजरत जी गरीब हूँ, दस्तगीरी कीजिए, मजार से दुआनी मिलती थी, क्या मिलती थी? सब कुछ तो तुम लोगों ने किया हमारे ऊपर। ये जी रसूमात करते हैं जी, बिद्दत करते हैं। मेरे मेहरबानों, फैसला हफ्त मसला में कवाली का तो फैसला ही कर दिया तुम्हारे पीर हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने। वो कहे जैज है और तुम कहो जी खराफात है, ये बिद्दत है, ये वगैरह वगैरह है। और जनाब ये जी रक्स करते हैं जी, झूमर पड़ती है। मेरे मेहरबानों सुनो, मैं हवाला पेश करता हूँ, झंग के मौलवियों की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, झंग के मौलवियों आंखें खोलो, किताबें देखो। बवादिर नवादिर तुम्हारे अल्लामा थानवी साहब की आखिरी तसनीफ है, उसमें लिखा है कि हालत वक्त में आकर रक्स करना भी जायज है। लिखा है फुला सहाबा ने भी रक्स किया, सहाबा ने भी रक्स किया है, तुम्हारा मौलवी करता है। या बुहतान है सहाबा पर है तो फिर हमारे ऊपर क्यों है? ये रक्स करते हैं जी, आकर बिदात करते हैं जी, खराफात करते हैं। जनाब हम भी कुछ करते हैं जो तुम अपने बड़ों के लिए करते हो, जो तुम अपने बड़ों के लिए करते हो। मेरे अजीज दोस्तों, उन फरिश्तों ने कहा इसके रुख को देखो, इसका रुख किधर है? इसका रुख वलियों की तरफ है, लिहाजा जहन्नम वाले चले जाओ, हम इसकी रुख को जन्नत में ले जाते। अब फैसले के लिए जिब्रील अमीन आए, अब फैसला हो रहा है। फासला देखो, अगर मुल्ला से करीब है, मुल्ला के फिर तो जहन्नमी। इन मुल्लाओं के हक में ख्वाजा फरीद फरमाते हैं, मुल्ला नहीं कहीं कार दे, मुल्ला नहीं कहीं कार दे, शेवे न जाने जार दे, वाकिफ नहीं असरार दे, वनकंड दे भरने थे खड़ी। डॉक्टर इकबाल इन मुल्लाओं के हक में कहता है, अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी शायर मशरिक, कारे मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, कारे मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, कारे मोमिन फी सबीलिल्लाह जिहाद। कि फी सबीलिल्लाह फसाद न करो, कभी कहीं खूनरेजी है, कभी कहीं फसाद है, कभी कहीं फसाद है। अल्लाह मुझसे मौलवी से महफूज रखे आपके लिए। पाकिस्तान के अमन अमान को खराब न करो, फितनाबाजी न फैलाओ, मुल्क में फितना न फैलाओ, ला तुफसिदू फिल अर्ज़, जमीन में फसाद न करो, इस पाक मुमलिकत में फसाद न करो, हमें भी जीने दो, तुम भी इज्जत से रहो, फसाद न करो। मेरे अजीज दोस्तों, फैसला ये हुआ, अगर मुल्ला के करीब है फिर तो मुल्ला के करीब, भाई उलमा के पास भी गए करो, लेकिन दूसरी शर्त जो है वो है कि वली के करीब है तो फिर, अगर वली के करीब है फिर जन्नती, अगर महज मुल्ला के करीब है जहन्नमी। फासला तो था बराबर। और इसका शरीफ में आता है, खुदा ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ मेरी जमीन, जी रब्बुल आलमीन फरमाया, मेरी जमीन, ये मेरे वली की इज्जत का सवाल है, इसका रुख मेरे वली की तरफ था। ऐ जमीन, मेरे वली की तरफ से एक बलिष्ठ शुक्र था गया, वो वली से एक बलिष्ठ करीम था और मुल्ला से एक बलिष्ठ, मुल्ला से एक बलिष्ठ दूर था, वली से एक बलिष्ठ। रब ने फरमाया जहन्नम वाले के करीब है, लिहाजा ये जन्नती है। खुदा ने फरमाया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे वलियों के साथ शामिल होना तुम्हारा काम है, जन्नत देना। मेरे अजीज दोस्तों सुनो सुनो, हदीस पाक में आता है, अल्लाह वाले शफात करेंगे, अल्लाह वाले बाबे शफात हजूर खुलवाएंगे, अल्लाह वाले शफात करेंगे, अल्लाह वाले शफात करेंगे। फरमाया हर दोस्ती
दुश्मनी में बदल जाएगी। फरमाया अल्लाह यौमइज़िन बादहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, फरमाया जो मुत्तकी लोगों की दोस्ती है, वलियों की दोस्ती है, ये बरकरार रहेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी आखिरी गुजारिश सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह वालों से ताल्लुक रखो, अल्लाह वालों से राब्ता रखो, अल्लाह वालों के यहाँ हाजिरी दिया करो। देखिए दाता के दरबार पर हजरत जनाब सुल्तानुल हिंद